students, from the topic alcohols, phenols and ethers. Today we will see, this is fourth video lecture regarding methods of preparation of phenol. So there are four methods of preparation. First from chlorobenzene, second from cumene, third is from benzene sulfonic acid, and last one is from aniline. So from chlorobenzene, it is very important method. This process is called Dow's process. From cumene, this method is commercial method of preparation of phenol. From benzene sulfonic acid, in three different steps, phenol is obtained. And from aniline, first step is called diazotization process. So we'll see these four different methods one by one. So at first, from chlorobenzene, phenol is prepared. This process has name Dow's process. Dow's process. In this process, chlorobenzene is heated with sodium hydroxide NaOH at 623 Kelvin, and reaction is carried out at 150 atmospheric pressure. So under this higher condition, chlorobenzene is fused with NaOH, and here Cl atom is replaced by ONA group. So sodium salt of phenol is formed in a reaction. In place of Cl, it is replaced by ONA. So this sodium salt has name sodium phenoxide. So at first, sodium phenoxide is obtained, where starting material is chlorobenzene. Now this sodium phenoxide has one more name, sodium phenate. याचं आणखीन एक नाव दिले, ते आपल्याला माहित पाहिजे, sodium phenate. Now when this sodium phenoxide is reacted with diluted hydrochloric acid, that is diluted HCl is added in it. When any mineral acid in diluted condition is added in a salt, always that process is called acidification. So in second step, acidification takes place. And in acidification, Na plus ion is replaced by H plus ion. So whenever Na plus ion is replaced by H plus ion, product formed is phenol. Byproduct obtained is NaCl, salt. So like this in two steps, phenol is prepared from chlorobenzene. This process is called Dow's process. This process is important for board examination. Question of 2 marks will be asked on this process. Explain Dow's process for the preparation of phenol, or how is phenol prepared from chlorobenzene. You will write these conditions, where sodium hydroxide used is at 623 Kelvin under the pressure 150 atmospheres. The second method, where starting material given is cumene. Cumene has one more name, isopropyl benzene, that is from cumene. Cumene is having name isopropyl benzene. So this starting material is very easily available in large quantities from petroleum byproducts, and therefore production cost of phenol is very low in this method. So this method is called commercial preparation of phenol. Commercial preparation of phenol.
तर बघा कमर्शियल प्रिपरेशन असं का म्हटलंय, हा जो क्युमिन आहे तो सहजासहजी बेन्झीन व्हेपर आणि प्रोपिलिन यांच्यापासून तयार होतो. बेन्झीन याच्या व्हेपर्स घ्यायचे आणि या व्हेपर्स प्रोपिलिन मध्ये मिक्स करायचे, अनसॅच्युरेटेड अल्किन. ही रिएक्शन अनहायड्रस AlCl3 मध्ये करायची. या कंडिशन मध्ये काय होईल, बेन्झीनचा एक हायड्रोजन ऍटम रिमूव्ह होईल, तो CH2 ग्रुप मध्ये ऍड होतो. पाय बॉन्ड या ठिकाणचा ब्रेक झाला, हा कार्बन ऍटम बेन्झीनला या ठिकाणी अटॅच होतो. सो प्रोडक्ट ऑब्टेन इज स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ द सेकंड मेथड. इथे एच ऍटम आला, हा CH3 ग्रुप, हाही CH3 ग्रुप, याला नाव दिलं आयसोप्रोपाइल बेन्झीन किंवा आयसोप्रोपाइल बेन्झीनलाच कमर्शियल नाव दिलं आहे क्युमिन. आयसोप्रोपाइल बेन्झीन और क्युमिन. लक्षात येते का? ही रिएक्शन टेक्स्टबुक मध्ये दिलेली नाही, तुम्हाला सीईटी साठी माहित असणं आवश्यक आहे. जे पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट्स आहेत त्यामध्ये प्रोपिलिन आणि बेन्झीन वेपर्स असतात, यांचे अनहायड्रस AlCl3 बरोबर रिएक्शन करायची आणि हा स्टार्टिंग मटेरियल तयार करून घ्यायचा आयसोप्रोपाइल बेन्झीन. हा मोठ्या प्रमाणामध्ये मिळतो, याची कॉस्ट कमी आहे, त्यामुळे फिनॉल तयार करण्याची जी पद्धती आहे ती कमी खर्चामध्ये फिनॉल या मेथड मध्ये तयार होत असल्यामुळे याला आपण कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल असं म्हटलंय. आता प्रत्यक्षात फिनॉल पासून क्लोरोबेन्झीन पासून प्रत्यक्षात आयसोप्रोपाइल बेन्झीन पासून किंवा क्युमिन पासून फिनॉल कसा तयार करायचा हे आपण बघू. आता हा आयसोप्रोपाइल बेन्झीन किंवा क्युमिन हा स्टार्टिंग मटेरियल घेतला आणि याच्यामधून एअर पास केली. दिस एअर इज पास्ड इन द प्रेझेन्स ऑफ ए टिपिकल कॅटलिस्ट कोबाल्ट नॅफ्थिनेट. कॅटलिस्ट कोणता यूज केलेला आहे? कोबाल्ट नॅफ्थिनेट. दिस रिएक्शन इज कॅरिड आउट ॲट द टेम्परेचर 423 केल्विन. 423 केल्विन टेम्परेचरला ही रिएक्शन घडवून आणली. ॲट दिस कंडिशन फ्रॉम O2 molecule 2 ऑक्सिजन atoms are added between carbon and hydrogen. जे ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन atoms होतं आणि ज्या ज्या रिएक्शन मध्ये ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन ॲटम होतं त्याला आपण ऑक्सिडेशन रिएक्शन असं म्हणलं. So in first step, cumene is oxidized by using air in the presence of cobalt naphthenate at 423 Kelvin. आता हे दोन ऑक्सिजन ॲटम कार्बन हायड्रोजन ॲटमच्या मध्ये ऍड झाले तर प्रोडक्ट तयार होणार CO, O आणि H. हे दोन CH3 ग्रुप्स या ठिकाणी. यामध्ये हा जो ग्रुप आहे अशा प्रकारचा ग्रुप हायड्रोजन पेरॉक्साइड मध्ये असतो, म्हणून याला नाव दिलेलं आहे क्युमिन हायड्रोपेरॉक्साइड. नेम ऑफ ऑक्सिडाइज्ड प्रोडक्ट इज क्युमिन हायड्रोपेरॉक्साइड. किंवा याचं नाव जर आयसोप्रोपाइल बेन्झीन तुम्ही लिहिलं तर त्या ऑक्सिडाइज्ड प्रोडक्टचं नाव होईल आयसोप्रोपाइल बेन्झीन हायड्रोपेरॉक्साइड. आता हा जो क्युमिन हायड्रोपेरॉक्साइड आहे याचं पुन्हा हॉट अँड डायल्युटेड H2SO4 बरोबर डिकम्पोजिशन करायचं आहे. जे डायल्युटेड मिनरल ऍसिड जर ऍड केला तर त्याला ऍसिडिफिकेशन असं म्हणतात आणि डायल्युटेड मिनरल ऍसिड ऍड करून त्याला हीट केलं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन. So in this method, first step is oxidation and second step is decomposition. Under these higher conditions, bond between two oxygen atoms is broken. This OH group is removed and this OH group directly gets attached to the benzene ring. Meanwhile, the remaining group get combined together. जे कार्बन आणि ऑक्सिजनच्या मध्ये डबल बॉन्ड तयार झाला, कार्बन आणि ऑक्सिजनच्या मध्ये जर डबल बॉन्ड तयार झाले असेल, very important valuable byproduct obtained in that method is acetone.
आणि तो OH ग्रुप डायरेक्ट जर बेन्झीन रिंगला अटॅच झालेला असेल, प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज फिनॉल. So why it is commercial method? Byproduct obtained is also costly. It is valuable. It is used as organic solvent, and raw materials required for the manufacture of phenol are very easily available in large quantities. So petroleum byproducts are easily available. Therefore, this method is called commercial method of preparation of phenol. So it is very important method. म्हणून 2 मार्कांचा प्रश्न बोर्ड एक्झामिनेशन मध्ये विचारला जातो, हाऊ इज फिनॉल प्रिपेअर्ड कमर्शियली, किंवा गिव्ह द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्युमिन, किंवा फिनॉलचं अल्टरनेटिव्ह नेम पण बघितले कार्बोलिक ऍसिड. गिव्ह प्रिपरेशन ऑफ कार्बोलिक ऍसिड फ्रॉम आयसोप्रोपाइल बेन्झीन. या 2 स्टेप्सला याच्यात पहिली स्टेप आहे ती ऑक्सिडेशन आणि दुसरी डिकम्पोजिशन. या मेथडमध्ये सर्वात महत्त्वाचं काय, कॅटलिस्ट. कोणता कॅटलिस्ट यूज केलेला आहे, कोबाल्ट नॅफ्थेनेट कॅटलिस्ट. म्हणजे मला वाटतं तुम्हाला ही समजलेली आहे कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल. आता मेथड नंबर 3 आपण बघूया. फ्रॉम बेन्झीन सल्फोनिक ऍसिड. फ्रॉम बेन्झीन सल्फोनिक ऍसिड सी. हा बेन्झीन सल्फोनिक ऍसिड तुम्ही 11वी मध्ये तयार केलेला आहे. बेन्झीनचं जर सल्फोनेशन केलं तर त्यापासून बेन्झीन सल्फोनिक ऍसिड तयार होतो. की बेन्झीनला SO3H ग्रुप अटॅच झालेला असेल त्याचं नाव बेन्झीन सल्फोनिक ऍसिड असं होतं. आता असा बेन्झीन सल्फोनिक ऍसिड या ठिकाणी आपण स्टार्टिंग मटेरियल घेतलंय SO3H. याचं नाव दिलंय बेन्झीन सल्फोनिक ऍसिड. जे हा ऍसिड आहे याच्यावर ऍक्वियस सोडियम हायड्रॉक्साइडची ऍक्शन करायची. ऍक्वियस NaOH. You know, whenever acid combines with base, always that reaction is called neutralization reaction. So in first step neutralization takes place. You know, in neutralization H plus ion from acid, OH minus ion from base get combined together to eliminate H2O molecule, and H plus ion is replaced by Na plus. So a salt is formed, and this salt has name sodium phenoxide. Oh sorry, SO3Na plus. इधर प्लस साइन आहे, इधर मायनस साइन आहे. या सॉल्टचं नाव दिलंय सोडियम बेन्झीन सल्फोनेट. नेम ऑफ सॉल्ट इज सोडियम बेन्झीन सल्फोनेट. हा तयार झाला. आता हा जो सोडियम बेन्झीन सल्फोनेट आहे याच्यावर सॉलिड सोडियम हायड्रॉक्साइडचे ऍक्शन करायचे आणि याला 573 केल्विन टेम्परेचरला हीट करायचं, म्हणजे त्यांचं फ्युजन होईल. दे गेट फ्युज्ड. whenever they get fused, this SO3Na group is replaced by ONA group. जर SO3Na ची ग्रुपची रिप्लेसमेंट ONA ग्रुपनी झालेली असेल यामध्ये सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल तयार होणार. याचं नाव दिलंय सोडियम फिनॉक्साइड. म्हणजे पहिल्या स्टेप मध्ये काय मिळालं, सोडियम बेन्झीन सल्फोनेट, त्याला सॉलिड सोडियम हायड्रॉक्साइड बरोबर फ्यूज केलं 573 केल्विनला, सोडियम फिनॉक्साइड तयार झाला. आणि पुन्हा या सोडियम फिनॉक्साइड मध्ये जर डायल्युटेड हायड्रोक्लोरिक ऍसिडची ऍक्शन केलेली असेल, ऍडिशन केलेली असेल, इथं प्रोसेस जी होणार आहे त्या प्रोसेसला नाव दिलंय ऍसिडिफिकेशन. या ऍसिडिफिकेशन मध्ये काय होईल, Na+ ची रिप्लेसमेंट H+ आयन ने होईल. So phenol is formed along with the byproduct NaCl. In 3 different steps, neutralization, fusion and acidification, from benzene sulfonic acid phenol is formed. म्हणून बोर्ड एक्झाम मध्ये या मेथडवर 3 मार्कांचा प्रश्न विचारला जातो, हाऊ इज फिनॉल ऑब्टेन फ्रॉम बेन्झीन सल्फोनिक ऍसिड. या कंडिशन्स अगदी व्यवस्थित आपण त्या रिएक्शन्स मध्ये लिहिणं अत्यंत आवश्यक आहे. सो इट इज थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम बेन्झीन सल्फोनिक ऍसिड. नाउ लास्ट मेथड इज फ्रॉम aniline.
It is also very important method from aniline, that is D. Aniline. Aniline is aromatic primary amine. Aniline चा फॉर्म्युला काय दिलाय? बेन्झीन रिंगला NH2 ग्रुप अटॅच झाला. Name of compound is aniline. Whenever this aniline is reacted at low temperature, 273 Kelvin to 278 Kelvin. लो टेम्परेचर किती मेंटेन केलाय? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, 273 Kelvin to 278 Kelvin. In the presence of NaNO2 and HCl. This NaNO2 means NaON double bond O reacts with HCl. Here Na takes Cl atom. Na काय करतो? Cl atom काढून घेतो आणि Na ची रिप्लेसमेंट H atom ने होते. So product formed is HONO along with the formation of salt sodium chloride. This HONO is having name nitrous acid. या असा नायट्रस ऍसिड तात्पुरता तयार करण्यासाठी मिक्सचर ऑफ NaNO2 आणि HCl या रिएक्शन मध्ये घेतलं. HCl ची क्वांटिटी थोडी जास्त घ्यायची, म्हणजे अनस्टेबल कंपाऊंड झालं नायट्रस ऍसिड. तो नायट्रस ऍसिड इथे रिएक्शन मध्ये आपण यूज करणार. नायट्रस ऍसिड म्हणजे HNO2. So such a type of preparation of unstable compound from a mixture is always called in situ. हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह मध्ये बघितलं पहा, PBr3 PI3 इन situ तयार केले, तसा इन situ नायट्रस ऍसिड सोडियम नायट्राइट आणि HCl या मिक्सचर पासून तयार करून घ्यायचा. आता लो टेम्परेचरला aniline वर या मिक्सचर ऑफ NaNO2 आणि HCl ची ऍक्शन केली तर HNO2 बरोबर HCl रिएक्शन मध्ये भाग घेतो आणि हा जो नायट्रोजन ऍटम आहे या नायट्रोजन ऍटमला अटॅच होतो आणि Cl ऍटम आयोनिक बॉन्डने याला अटॅच होतो. where two nitrogen atoms get condensed together. दोन नायट्रोजन ऍटम एकमेकांना जोडले जातात. N2+ आणि याला Cl- जोडलं. So salt is formed. This salt is having name benzene diazonium chloride. Name of salt is benzene diazonium chloride. Diazo means two nitrogen atoms are joined together. So such a step is called diazotization step. पहिल्या स्टेपला नाव काय दिलंय? Joining of two nitrogen atoms म्हणजे diazotization, where benzene diazonium chloride is formed. आता पुन्हा या बेन्झीन डायझोनियम क्लोराइडचं हायड्रोलिसिस केलं, H2 रिएक्शन मध्ये भाग घेईल. H2 म्हणजे H+ आणि OH- आयन आहे. या रिएक्शन मध्ये काय होणार? हा N2 इव्हॉल्व होईल, H+Cl- बरोबर कंबाईन होईल, HCl सॉल्ट असेल. HCl हा बाय प्रोडक्ट म्हणून रिएक्शन मध्ये मिळणार आणि याची रिप्लेसमेंट OH ग्रुपने होणार. सो मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हियर इज फिनॉल. या हायड्रोलिसिस नंतर दुसऱ्या स्टेप मध्ये फिनॉल मिळेल, HCl बाय प्रोडक्ट मिळणार आणि ब्राउन कलर्ड नायट्रोजन गॅस इज इव्हॉल्व्ड इन अ रिएक्शन. So in two different steps, diazotization and by hydrolysis, we are getting phenol from aniline. महत्वाचं काय? Reaction is carried out at low temperature 0 degree Celsius to 5 degree Celsius, that is 273 Kelvin to 278 Kelvin, and where the mixture used is NaNO2 and HCl. So preparation of HNO2 is in situ preparation, where benzene diazonium chloride is formed. And by hydrolysis of benzene diazonium chloride we are getting phenol. ही मेथड अत्यंत महत्त्वाची मेथड आहे. याच्यावर सुद्धा बोर्ड एक्झाम मध्ये 2 मार्कांचा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. हाऊ इज फिनॉल ऑब्टेन फ्रॉम aniline. मला वाटतंय ही मेथड तुम्हाला समजली. या अशा एकूण 4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल आहे. पहिली मेथड कोणती? फ्रॉम क्लोरोबेन्झीन, की ज्याला डाउस प्रोसेस असं नाव दिलंय. दुसरी अत्यंत महत्त्वाची आहे फ्रॉम क्युमिन, की ज्याला कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल असं नाव दिले. थर्ड मेथड फ्रॉम बेन्झीन सल्फोनिक ऍसिड, 3 स्टेप मध्ये, न्यूट्रलायझेशन, फ्युजन
आणि ऍसिडिफिकेशन बेन्झीन सल्फोनिक ऍसिड पासून फिनॉल तयार होतो. आणि चौथी प्रोसेस फ्रॉम एनिलीन जे आधी डायझोडायशन केलं जातं, बेन्झीन डायझोनियम क्लोराईड तयार केला आणि पुन्हा त्याचं हायड्रोलिसिस केल्यानंतर फिनॉल या चौथ्या मेथडमध्ये मिळतो. चारही मेथड बोर्ड एक्झामच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाच्या मेथड्स आहेत. हे मला वाटतं तुम्हाला या चारही मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल समजलेले आहेत. आता सीईटी साठी याच्यावर काय विचारलं जातं, क्युमिन हा कसा तयार केला जातो किंवा ती कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल का आहे. तर ते आपण बघितलं. क्युमिन तयार करण्यासाठी इझिली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स यूज केलेले आहेत. पहिला म्हणजे बेन्झीन वेपर आणि त्यानंतर प्रोपिलिन अनहायड्रस AlCl3 मध्ये रिएक्शन जर त्यांची केली तर त्यापासून क्युमिन तयार होऊ शकतो. तर पुढचा भाग यामध्ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहोल्स अँड फिनॉल्स जे सायमल्टेनियस यांचा अभ्यास करायचा आहे. अल्कोहोल्स अँड फिनॉल्स या अल्कोहोल्स आणि फिनॉल्स यांचे भौतिक गुणधर्म यामध्ये आपण पाहणार आहोत. यामध्ये पहिली प्रॉपर्टी आहे फिजिकल स्टेट म्हणजे भौतिक अवस्था. फिजिकल स्टेट. अल्कोहोल्स मध्ये जे लोअर मेंबर्स आहेत त्या लोअर मेंबर्स मध्ये कार्बन ॲटमची संख्या 1, 2 किंवा 3 असेल. So these lower members of alcohols are colorless, toxic and having characteristic alcoholic odor found in liquid form. ते कलरलेस आहेत, कोणत्याही प्रकारचा रंग त्यांना रंग नाही आहे. विषारी आहेत, ते टॉक्सिक आहेत, लिक्विड स्टेट मध्ये आहेत आणि त्यांना टिपिकल असा अल्कोहोलचा स्मेल आहे. या लोअर मेंबर्स मध्ये मिथाइल अल्कोहोल घेऊ शकतो आपण. इथाइल अल्कोहोल हा एक्सेप्शनली नॉन टॉक्सिक सबस्टन्स आहे. हा अपवाद आहे. सो इट इज यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पज ॲज अ वाईन. मिथाइल अल्कोहोल, प्रोपाइल अल्कोहोल दे आर हायली टॉक्सिक. फिनॉल मध्ये हा C6H5OH जेव्हा प्युअर फॉर्म मध्ये घेतो, इट इज कलरलेस, क्रिस्टलाइन, हायग्रोस्कोपिक, टॉक्सिक सॉलिड सबस्टन्स. हा सॉलिड आहे, रंगहीन आहे, स्फटिकी आहे, हायग्रोस्कोपिक आहे म्हणजे मॉइश्चर ऍब्सॉर्ब करतो आणि तो सॉलिड फॉर्म मध्ये मिळतो. Whenever this phenol is kept open into the atmosphere, it turns pink due to oxidation. जे त्याचं रूपांतर फिनोक्विनोन मध्ये होतं म्हणजे पिंक कलर्ड कंपाऊंड मध्ये तो रूपांतरित होतो कारण त्याचं ऑक्सिडेशन होतं. मात्र प्युअर जर असेल फिनॉल इज कलरलेस, हायग्रोस्कोपिक अँड टॉक्सिक सॉलिड सबस्टन्स. नाउ दिस फिनॉल इज हॅव्हिंग लो मेल्टिंग पॉइंट अँड हाय बॉइलिंग पॉइंट. याचं एक वैशिष्ट्य आहे, याचा मेल्टिंग पॉइंट कमी असतो आणि बॉइलिंग पॉइंट जास्त असतो. आता बॉइलिंग पॉइंट जास्त का, तर OH ग्रुप हा मोर पोलर ग्रुप आहे आणि मोर पोलर ग्रुप असल्यामुळे याच्यामध्ये इंटरमोलेक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग तयार होतं. ही पहिली फिजिकल स्टेट आहे अल्कोहोलची आणि फिनॉलची. नंतर नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी पाहिजे बॉइलिंग पॉइंट. नंबर 2 दॅट इज बॉइलिंग पॉइंट. अल्कोहोल आणि फिनॉल्स मध्ये जर मोलेक्युलर मास वाढत गेलं, नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स वाढत जातात, देअर बॉइलिंग पॉइंट व्हॅल्यूज इन्क्रीज. अल्कोहोल्स हॅव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स दॅन करस्पॉन्डिंग अल्केन्स. समजा अल्कोहोल मध्ये उदाहरण घेतलं मिथाइल अल्कोहोल, इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम मिथेन. मिथेन मधले एका H ॲटमची रिप्लेसमेंट OH ग्रुपने झाली, मिथाइल अल्कोहोल तयार झाला. Methane is found in gaseous condition, while methyl alcohol is a liquid. हे असं का, तर H ॲटमची रिप्लेसमेंट OH ग्रुपने झाली. सो OH ग्रुप इज मोर पोलर ग्रुप आणि मोर पोलर ग्रुप झाल्यामुळं याच्यामध्ये इंटरमोलेक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग तयार होणार आणि म्हणून या इंटरमोलेक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग मुळे
हे लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कोहोल्स हे लिक्विड स्टेट मध्ये आहेत. आता फिनॉल मध्ये मोलेक्युलर मास जर वाढत गेलं त्यांचे बॉइलिंग पॉइंट व्हॅल्यूज ह्या वाढत जातात. तर तिसरी फिजिकल प्रॉपर्टी पण बघूया. Why alcohols are having higher boiling point than corresponding alkanes? That is nature of intermolecular forces. The third physical property, nature of intermolecular. Intermolecular याचा अर्थ घ्यायचा आहे between different molecules forces. FRCS फोर्सेस. आता इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस यासाठी आपण अल्कोहोलचा जनरल फॉर्म्युला घेऊया. ROH. R म्हणजे अल्किल ग्रुप. ऑक्सिजन ॲटम इज कॅरिंग डेल्टा मायनस चार्ज, हायड्रोजन ॲटम इज कॅरिंग डेल्टा प्लस चार्ज. तर जर दुसरा अल्कोहोल मोलेक्युल घेतला त्याचाही फॉर्म्युला आपल्याला असा लिहिता येईल ROH. या ऑक्सिजन ॲटमवर डेल्टा मायनस चार्ज, हायड्रोजन ॲटमवर डेल्टा प्लस चार्ज. So between these two different alcohol molecules, first alcohol molecule from which hydrogen atom carrying delta plus charge gets attracted towards oxygen atom of second molecule carrying delta minus charge. And because of this electrostatic force of attraction, one new type of bond is formed. This bond is called hydrogen bond. याला काय नाव दिले? हायड्रोजन बॉन्डिंग. आणि अशा प्रकारच्या हायड्रोजन बॉन्डिंग मुळे हे अल्कोहोल मोलेक्युल्स एक प्रकारची झिगझॅग चेन तयार करतात. आणि म्हणून याला जर बॉईल करायचं असेल तर हायड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करावे लागतील. या हायड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी मोर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लागते. अशा प्रकारचे हायड्रोजन बॉन्ड्स अल्केन्स मध्ये तयार होत नाहीत. म्हणून अल्केन्स हॅव लोअर बॉइलिंग पॉइंट दॅन अल्कोहोल्स किंवा अल्कोहोल्स पजेस higher boiling point than corresponding alkanes. म्हणजे या इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस ना आपण हायड्रोजन बॉन्डिंग असं म्हणले. हायड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण झालं? बिकॉज ऑफ मोर पोलर नेचर ऑफ OH ग्रुप. म्हणजे एका अल्कोहोलचा डेल्टा प्लस चार्ज असणारा हायड्रोजन ॲटम दुसऱ्या अल्कोहोलच्या डेल्टा मायनस चार्ज असणाऱ्या ऑक्सिजन ॲटम कडे अट्रॅक्ट होतो आणि तात्पुरता त्यांच्यामध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन निर्माण होतो. दिस टेम्पररी बॉन्ड इज कॉल्ड हायड्रोजन बॉन्डिंग. Similar hydrogen bonding is also found in phenol. फिनॉल मध्ये OH ग्रुप आहे. यांच्यामध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग दिसून येतं. हा O आहे, H आहे. हायड्रोजन ॲटमवर डेल्टा प्लस चार्ज, ऑक्सिजन ॲटमवर डेल्टा मायनस चार्ज. सेकंड फिनॉल मोलेक्युल घेतला, याच्यामध्ये OH ग्रुप आहे. हा ऑक्सिजन ॲटम, हा हायड्रोजन ॲटम, डेल्टा प्लस आणि डेल्टा मायनस चार्ज. म्हणजे दुसऱ्या फिनॉलचा डेल्टा प्लस चार्ज असणारा हायड्रोजन ॲटम आणि पहिल्या फिनॉलचा डेल्टा मायनस चार्ज असणारा ऑक्सिजन ॲटम यांच्यामध्ये हा हायड्रोजन बॉन्ड तयार झाला. आणि म्हणून यांचे बॉइलिंग पॉइंट जास्त आहेत आणि मेल्टिंग पॉइंट कमी आहेत. फिनॉल्स possess higher boiling point and lower melting points because OH is more polar. मला वाटते तुम्हाला तिसरी फिजिकल प्रॉपर्टी नेचर ऑफ इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस समजलेली आणि याच्यामुळे या कंपाऊंडचे बॉइलिंग पॉइंट्स हे जास्त आहेत. चौथी प्रॉपर्टी आहे सोल्युबिलिटी. जे सोल्युबिलिटी इन वॉटर, पाण्यामध्ये विद्राव्यता. नंबर 4 11वी मध्ये शिकलेला तुम्ही. जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसोल्युबल इन वॉटर because they are polar compounds. Exceptionally, some compounds like sugar, that is sucrose, are soluble in water. तर साखर ही पाण्यामध्ये विरघळते. काय कारण आहे? साखर पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर साखरेमध्ये जे OH ग्रुप आहेत ते पाण्याबरोबर हायड्रोजन बॉन्ड तयार करतात. So those organic compounds which are able to form hydrogen bonds with water are only soluble in water. Same is the concept here. Alcohol घ्या, ROH आहे. या अल्कोहोल मध्ये ऑक्सिजन ॲटमवर डेल्टा मायनस चार्ज, हायड्रोजन ॲटमवर डेल्टा प्लस चार्ज आहे. Whenever this alcohol is added in water, समजा हा वॉटर मध्ये ऍड केला
वॉटर मध्ये ऑक्सिजन ऍटमवर डेल्टा मायनस चार्ज आहे, हायड्रोजन ऍटमवर डेल्टा प्लस चार्ज आहे. So H atom carrying delta plus charge of alcohol gets attracted towards O atom carrying delta minus charge of water, and because of this force of attraction, hydrogen bonding is formed between alcohol and water. And because of the formation of hydrogen bonding, the alcohol is soluble in water. हा कधी soluble असेल? When this R group is smaller. समजा R smaller घेतला CH3OH, it is more soluble in water. आणि मोर सोल्युबल झाला तर त्याला हायड्रोफिलिक नेचर ऑफ अल्कोहोल असं म्हणतो. समजा R C2H5 घेतला, लार्जर झाला, सोल्युबिलिटी ऑफ इथाइल अल्कोहोल इन वॉटर स्लाइटली डिक्रीजेस. म्हणजे हा अल्किल ग्रुप लार्जर होत गेला, सोल्युबिलिटी कमी कमी होत जाते. समजा प्रोपाइल अल्कोहोल आहे, सोल्युबिलिटी पुन्हा कमी असेल. सो विच वन इज मोर सोल्युबल? मिथाइल अल्कोहोल इज मोर सोल्युबल दॅन इथाइल अल्कोहोल दॅन प्रोपाइल अल्कोहोल. सो ॲज अल्किल ग्रुप इज स्मॉलर, it possesses hydrophilic nature with water. When alkyl group is larger, it possesses hydrophobic nature with water. म्हणजे water hating tendency larger alkyl group असणाऱ्या alcohols मध्ये असते. Similar solubilities obtained in phenol. phenol मध्ये R च्या ऐवजी काय असणार आहे? AROH. इथे डेल्टा मायनस चार्ज, डेल्टा प्लस चार्ज आहे. हा जर पाण्यामध्ये ऍड केला H2O, डेल्टा मायनस चार्ज, डेल्टा प्लस चार्ज आहे, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन ने हायड्रोजन बॉन्डिंग तयार करतात. ये फिनॉल इज स्पॅरिंगली सोल्युबल इन वॉटर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हायड्रोजन बॉन्डिंग. ही सोल्युबिलिटी तुम्हाला आपल्याला कळली पाहिजे, कारण जे पाण्याबरोबर हायड्रोजन बॉन्ड्स तयार करतात ते पाण्यामध्ये सोल्युबल असतात. जे अल्कोहोल आणि फिनॉल हे पाण्याबरोबर हायड्रोजन बॉन्डिंग तयार करतात, दे आर सोल्युबल इन वॉटर. ही चौथी फिजिकल प्रॉपर्टी आहे. म्हणजे एकूण 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज बघितल्या. पहिली फिजिकल स्टेट, दुसरी होती बॉइलिंग पॉइंट, तिसरी नेचर ऑफ इंटरमोलिक्युलर फोर्सेस आणि चौथी सोल्युबिलिटी. म्हणजे मला वाटतं आज या ठिकाणी आपण थांबूया. पुढच्या वेळेला केमिकल रिएक्शन्स ऑफ अल्कोहोल्स अँड फिनॉल्स आपल्याला पाहायचे. धन्यवाद.